साध संगीत आप सब माई भाई जितने भी सतगुरु जी की पवित्र हजूरी विच पहुंचे हो, सारे अपनी रचना की सफलता वास्ते शब्द बोलने की खेचन करो। पहले हिस्से दास बोलेगा, दूसरे हिस्से सब भाई और तीसरे हिस्से सब बीजियां भी शब्द बोल के अपनी रस्मों को मेरा ओला राम बर जाई लख 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 बरिया बिन भरम बरदा खोला राम मुझे अंधारे तने बिकारे ठाकुर स्यो मन माना रब जी पानी भई निकाने सफल जन्म परवाना भैया मोली पारा तोली
मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक नाम निरभाव होई। सो प्रभ मेरा ओला, पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या बोली वन्या। पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या बोली वन्या। वारी वन्या बोली वन्या, वारी वन्या बोली वन्या। वारी वन्या बोली वन्या, वारी वन्या बोली वन्या। पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या बोली वन्या। पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या बोली वन्या। साध संगत काफी समय तो ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ सचखंड दरबार दी हाजरियां भर रहे। ਹੁਣ तक आपने गुरबाणी के कीर्तन का आनंद माणिया है। इतना समय अपने पास और बाकी है। इसनूं भी आपां सफला बनाउणा है। गुरबाणी के कीर्तन और गुरमत दियां विचारां द्वारा इहदे वास्ते जरूरी है एकाग्रता। रहते हुए थोड़े समय तो बहुता लाभ उठाने वास्ते अपने ख्यालों को बाहर जाने तो रोको। बुद्ध नूं शब्द और विचार दे संग करो तां जो गुरबाणी के विचार अपने हृदय अंदर वस जाए। पांडिया ने खड़का रड़का जा उनको थोड़ा बचा के कर दो। जो अपना इत्थे सतगुरु जी की पवित्र हजूरी में पहुंचने का मनोरथ है। आयो सुनन पढ़न कहो बाणी। सो आप भी दूरों नेड़े चल के और अपने विहार कर संकोच के सतगुरु जी की पवित्र हजूरी में पहुंचे हो।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ ਸੁਣੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਥਾਏ ਪਾਵੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ का पवित्र उपदेश जिन्हों ने मान लिया और सत करके मान लिया, ये गुरु का उपदेश मेरी कल्याण वास्ते है। सारी संगत आपां रहबर मनते हैं ना गुरबाणी नूं। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ 18 10 ਤੱਕ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ का पवित्र उपदेश सुन के ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਰਥ, ਤਪ, ਦਇਆ, ਦਤ, ਦਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ
जे कोई मान कोई वडियाई मिली, जे को पावै तिल का मान। बहुत थोड़ा भाव तिल मात्र। तो सार संगत इसका भाव ये नहीं कि बाकी ये सारे साधन व्यर्थ ने, कि सतगुरु जी ने इन्हों फल सिर्फ बहुत तुच्छ जिहा लिखिया है। अपनी अपनी थां वडियाई इन्हां साधना की भी है, पर अगे जिहड़ा साधन सानू साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने दसिया है, वो तो फिर फल की मानो अवधि है। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्निया मन कीता भाव। गुरु का पवित्र उपदेश जिन्होंने सुन लिया, सुनन तो अगली स्टेज मन लिया, मन में भाव श्रद्धा और प्रेम धारण करके उसको अपने जीवन में अप्लाई कर लिया। फिर सतगुरु जी फरमान करते हैं भी तीर्थ उन्होंने अंदर प्रगट होंदा है। वो अपने अंतशकरण का उस अंदर दे तीर्थ दे विच इशनान करवाउंदे ने। इस बाहर शरीर का इशनान कराउण वास्ते कोई बाहर तीर्थ की लोड़ पैंदी है, पर जिहड़ा अंत है कारण जिसनों अंदर दी इंद्री कहा गया है, परमार्थ की भाषा दे विच इसनों अंतशकरण या अंतःकरण कहा है। वो जो अंदर दी इंद्री है, उसका इशनान भी किसी अंदर दे तीर्थ विच ही होवेगा। बाहर दे तीर्थ विच ते सिर्फ जिस्म का ही इशनान करवाया जा सकता है। सतगुरु जी फरमान करते हैं, जिन्हों ने गुरु की पवित्र बाणी गुरु का पवित्र उपदेश श्रद्धा नाल सुन लिया, सुन के मन लिया, उसनों अपने जीवन दे विच ढाल लिया, सरवण मंदन निध्यासन उहदे उपर अमल किया, तो वो अंदर दे तीर्थ विच इशनान करते हैं। जिहड़ी अंतःकरण नूं जन्मां जन्मांतरां दी पापा रूपी मैल लगी है ना, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। काला हुआ सिया कंजले धोती उजली ना होई, दे साओ धोवण वाह। क्यों सतगुरु जी ने इसका महात्म बहुत ज्यादा दसिया है, क्योंकि एक जन्म दी नहीं, इस साधन दे नाल मन नूं लगी जन्मां जन्मांतरां दी पापां रूपी मैल उतर जाती है। इस करके सानू सतगुरु जी की नसीहत है भी गुरु का पवित्र उपदेश श्रद्धा के नाल सुनना भी है, सुन के जो दूसरा दर्जा है उसनों मनना भी है, और मन के फिर निध्यासन उहदे उपर अमल भी करना है। सुन के मनिया अमल किया मन दे, नावे मेरे मानो दे, मनिया अमल किया मन दे, नावे मेरे मानो
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਦਰਅਸਲ ਜੀਵ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੋਟੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ किसी ਨੂੰ जहन्नुम या नरक भी बनाया जा सकता है। अमलों से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। भावें इसमें कोई नरक बना लवे, भावें कोई सुर्ग बना लवे। तो साध संगत बहुत बार आपने प्रकरण सुनिया होगा, अपनी सुरतां नूं ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਔਰ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। तो शहर तो बाहर रावी के किनारे आपने डेरा कर लिया है। अमृत वेला है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने सावधान होके दरिया रावी में स्नान आदि करके अपनी बिरती सूख कारण शरीर तो भी उपर उठा के प्रपंच तो भी उपर चुक के आनंद दे सागर गुरु वाहिगुरु च विलीन कर देता है। इसी तरह भाई बाले और मरदाने ने भी स्नान करके अपने आसनों के उपर बैठ के गुरु चरणों का ध्यान धर लिया है। शब्द का अभ्यास शुरू कर देता है। जो संसार विद्या की गाफलता की नींद में सुता हुंदा है, तो सार संगत उदों परमेश्वर के प्यारे जागते हैं। इस संसार ते सुता पिया ना सुतड़े असंख माया झूठी कारणे, पर परमात्मा का नाम जपन वाले परमेश्वर के प्यारे वो जागृत अवस्था में रहते हैं हमेशा। नानक से जागन जे रसना नाम उचारणे। पिन्नी रैनड़िए चमकन तारे जागै संत जना मेरे राम प्यारे। उते हमेशा ही ज्ञान जागृत अवस्था च रहते हैं। राम प्यारे सदा जागै नाम सिमरै अन दिनो। चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसर नाही एक किलो। उन्होंने तो कभी विसरदा ही नहीं। वो तो कभी गाफलदाई दी नींद विच जाते ही नहीं। आप जागते ने होर सुत्तियां नूं भी जगाउंदे हैं। कहा भूलियो रे झूठे लोभ लाग कच बिगड़ियो नाहन अजहू जाग। जाग ले हो रे मना जाग ले हो। कहा गाफल सोया जो तन उपजया संग ही सो भी संग न हो। जिहड़े आप सुते पे ने विद्या की नींद विच इंद्रे भी सुते पे हैं। नैनो नींद पर दृष्ट विकार श्रवण सोए सुन निंद विचार। रसना सोई लोभ मिठै साध मन सोया माया विस्मार। सतगुरु जी तो सानू बार बार होका दे के जगा रहे ने। इस ग्रह में कोई जागत रहे। साबत वस्त सो अपनी लह। वो साध संगत किसी गली विच चोर फिरदे होण लुटेरे फिरदे होण चौकीदार आवाज़ां मार रहा होवे बूहे खड़का रहा होवे भी सावधान हो जाओ। उहदियां आवाज़ां देण दे बावजूद भी जे सुता ही रहे चोर उसका माल धन लुट के लै जान। साध संगत उस चौकीदार का तो कोई दोष नहीं ना मन्निया जा सकता। गुरु ते सानू बार बार जगा रहा है। पर फिर भी जे असीं विद्या की गाफलताई की नींद ना छड्डीए ना सुचेत होइए ना चोरां तो इन्हां ने ते लिहाज नहीं करनी। इस देही अंदर पंज चोर वसै काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। इन्होंने तेरा आत्म धन लुट लेना है। अमृत लूटै मन मुख नहीं बूझै कोई ना सुने
ਪਰ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਪੰਜ ਚੋਰ ਬਸੀਏ ਦੇ, ਬਰਜਤ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ। ਤ੍ਰੇ ਦਿਸ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਨਾਨਕ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਗਿੰਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ, ਕੁਰਾਨ, ਮਤਮ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ ਚਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ, ਸਿਰਫ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਕੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਗਿੰਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੋ ਕਿਤ ਫੇਰ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਗ ਜਿਨੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਬਾਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦਾ ਨਿਯਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਇਕਾਂਤ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕੀਰਤਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੂਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੂਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟਾ ਹਿੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਉੱਪਰ ਮਿਰਗ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੇਠ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇਤਿਆਦਿ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੋਢਿਓਂ ਰਬਾਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਰ ਸਥਿਤ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਸਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਕਣਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ, ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਦਰਅਸਲ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ। ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ।
ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਚਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਕੋ, ਹੁਣ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਉਂ ਦੱਸ, ਤੈਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿਸ ਨਿਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਨੂੰ ਹਸਤਮਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਲ ਇਉਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਝਾ, ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਧ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿਤਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ, ਪਰ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾ ਦੇਈਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਆਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਲੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਨਾਲ, ਪਸਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਗੜਿਆਈ ਲਈ। ਅੰਗੜਿਆਈ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਘੜਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਘਿਆੜ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਰਅਸਲ ਜਨਮ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੀਵਾਤਮਾ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ?
इसका सबब, इसका कारण की है? क्यों ये सुख मंडलों का सुनहरी पंछी होके भी इस हट चमड़े के पिंजरे में कैद हो गया। सबब इसका बायस तो सार संगत सतगुरु जी ने वासना ही दसी है। जित लागो मन वासना अंत साई प्रगटानी। खास करके वक्त अखीर जिहो जी किसी की वासना, भगत त्रिलोचन जी ने भी अपने एक शब्द के विच फरमान किया है ना, भाई गोबिंद नाम मत विसरै। भी तेनों कभी परमात्मा का नाम नहीं विसरना चाहिए। जीव नूं मुखातब होके भगत त्रिलोचन जी नसीहत दे रहे ने, जिवे जे नाम विसर गया, तेरी वासना किसी होर पासे चली गई। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सर्पजोन वल वल अवतरै। जे वक्त अखीर वासना रह गई माया दे विच, सारी जिंदगी माया का चिंतन करता रहा, इहो ही चिंतन जिंदगी के आखिरी श्वासां तक चलता रहा, फिर ये वासना कित्थे लै जाएगी? सप दी जोनी दे विच। अंतकाल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, ये वासना कित्थे लै जाएगी? वेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। सारी जिंदगी चिंतन पुत्रां धियां दा ही करदा रहा, और वक्त अखीर तक इहो ही चिंतन चलता रहा। फिर वासना पुत्रां धियां दे विच रह गई। ये वासना कित्थे लै जाएगी? शुक्र जोन वल वल अवतरै। सूर दी जोनी प्राप्त हो गई। और सारी जिंदगी अपने महल माड़ियां मकानात का चिंतन करता रहा। अंतकाल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। इहो ही चिंतन, इहो ही चितवनी जिंदगी के आखिरी श्वासां तक बनी ही रही। इन्हां दा चिंतन किहड़ी जोनी विच लै जाएगा? प्रेत जोन वल वल अवतरै। फिर अखीर दे विच भगत त्रिलोचन जी ने ऐसा भी कथन किया है, अंतकाल नारायण सिमरै। ये सारी जिंदगी चिंतन उस परमात्मा का, उस अकाल पुरख वाहिगुरू का ही करता रहा, कभी विसरिया ही ना परमात्मा का नाम। री बाई गोबिंद नाम मत विसरै। भगत जी की इस नसीहत के उपर अमल कर लिया। अंतकाल नारायण सिमरै। वक्त अखीर तक यह वासना, यह चिंतन इसी तरह बनिया रहा, जिंदगी के आखिरी श्वासां तक। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जब तैसी निभै ओढ़, अंत पर्यंत निभ गई। जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राखियो चेत। ये वासना, ये चिंतन, इसका की फल प्राप्त होवेगा? अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वहां कह हृदय बसै। तो सारी संगत उसका तमाम दुखों बंधना तो छुटकारा हो जाएगा। परमात्मा तो अकाल पुरख वाहिगुरू उसके हृदय अंदर प्रतख हो जाएगा। जिहड़े वक्त अखीर तक परमात्मा के नाम का चिंतन ही करते रहे, जिंदगी के आखिरी श्वासां तक मुतवातर इहो ही चिंतन होंदा रहा, ताते जिहो जी वासना जित लागो मन वासना, अंत साई प्रगटानी। जित लागो मन वासना, जित लागो मन वासना,
ਅਜਿਤ ਲਾਗੋ ਮਨ ਬਾਸਨਾ ਅੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਅਖੀਰ ਮੇਰੀ ਵਾਸਨਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵੱਲ ਚਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲੈ। ਉਹ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਵਯ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਮਾਨ ਪੁਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨਿਮਿਤ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਵਾਹਵਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਆਦਿ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੂਰੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿਤਰ ਭੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੈ ਕਊਆ ਕੁਕਰ ਖਾਏ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਨੇ ਸਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੈ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਸੰਜਾਣੀਐ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਵੀ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਬਸ ਸੰਜਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ।
ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕਹਿ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ। ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕਹਿ ਮੁਸਫੀ ਇਹੋ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ। ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇਕੀ, ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਵੇਦਾਂ ਗੰਢ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਕੋਏ, ਮੋਇਆ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਨੇਕੀ ਔਰ ਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਾਧੀ ਜਾਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਿਧ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੂਈ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦੇ। ਉਹ ਸੂਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਭੋ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੂਈ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ 7 ਧੁਜਾ 7 ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਪਰ ਇੱਕ ਧੁਜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ 7 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 7 ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੂਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
इनू लै जाएगा। हुण सार संगत दुनी चंद निरुत्तर हो गया, सोचता रहा, क्योंकि बाणियां सी। कहन लग्या महाराज कोई विधि, कोई जुगती, कोई ढंग तरीका दस दिओ। बड़ी मेहनत नाल इकट्ठी कीती है, अगे किवें जा सकती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे दुनी चंद इउं दस, जे तैं अपनी माया इथों किसी दूसरे शहर भेजनी होवे फिर तू की करदा है, किवें भेजदा है। महाराज मेरा हुंडी का कारोबार भी है, मैं अगे किसी होर उस शहर के किसी शाहूकार के नाम हुंडी लिख दिंदा। गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे भी इहो ही विधि है जे माया अगे नाल ले जानी है, ये रब दे नां ते हुंडी कर दे। ये कहन लगे महाराज रब दे नां ते हुंडी किवें हुंदी है, रब दा किहड़ा अकाउंट है, उहदा किहड़ा खाता है। गुरु बाबा जी कहन लगे दुनी चंद उस परमात्मा दा खाता है गरीब दा मूंह, जो अपनी माया गरीबां नूं लोड़वंदां नूं दान कर दे। कि रब दे खाते में चली जाएगी, अगे तैनूं मिल जाएगी उत्थे। तो सार संगत दुनी चंद ने जो सुनिया ना साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के पासों गल कह देनी तो बड़ी आसान है, पर कमाउणी बहुत औखी है। कहते उसे वक्त दुनी चंद ने 3 चूड़ियां छड़ दित्तियां। महाराज अज तो जितनी भी मेरे पास दौलत है, जितनी माया, जितना धन है, अज तो गरीबां दा होया। आ जिहड़ी मेरी हवेली है ना इतनी वड्डी, अज तो धर्मशाला बनी। मेरा कुछ भी नहीं रहा, आप कृपा करके मैनू मेरे भले वास्ते उपदेश दिओ। सार संगत फिर दुनी चंद नूं अधिकारी जान के साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने उपदेश बख्शिया भी दुनी चंद जीव के 3 मित्र ने। पहली मित्र माया। हुण तां माया की मित्रता इस तो लाभ उठा लिया है, बस उन्नी देर ही लाभ उठाया जा सकता है जिन्नी देर शरीर दे विच श्वास चलते हैं, प्राण कला काम करती है। तेरे शरीर विच प्राण कला काम करती सी तां माया दान कर दी गरीबां नूं, लोड़वंदां नूं। जे ना करदा ना नाल लैके आया सी, ना तां नाल लै जानी सी। हुण तेरी सपली हो गई। ये माया की मित्रता उन्नी देर है जिन्नी देर श्वास चलती नहीं, और जे ना सफली कीती फिर दुनी चंद अगे नहीं जाएगी। बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहया विरला बूझै कोय। दुनी चंद दूसरे मित्र ने इसके संबंधी, संबंधियों की मित्रता सिर्फ शमशान भूमिका तक है। जे कोई प्राणी मृत्यु हो जाए, कोई चढ़ाई कर जाए, उसके मित्र संबंधी इसनूं लिजा के शमशान भूमिका विच उसदा दाह संस्कार कर दिंदे ने। ज्यादा तो ज्यादा मित्रता निभाउंदे ने शमशान भूमिका तक। कई तो जिउंदियां दा ही साथ छड्ड दिंदे ने। सुख में बहुत संगी भये, जो कोई विपता पैंदी है ना, दुख में संग ना कोई। विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आबत नहीं। हाँ, ज्यादा तो ज्यादा कोई जे कोई साथ देवे सिर्फ शमशान भूमिका तक दे सकता है। ये संबंधियों की मित्रता है। कि दुनी चंद जीव के तीसरे मित्र ने, इसके कमाए हुए शुभ अमल जिहड़े इत्थे भी इसके मददगार बनते हैं, इस संसार से भी उसकी शोभा होंगी है, अगे प्रलोक विच भी जय जयकार होंगी है जिन्होंने शुभ अमल किए हैं। इस करके दुनी चंद भी शुभ अमलों नूं अपने मित्र बना, जिहड़े हर दोनी जहानी तेरे मददगार बनणगे। चंगे अमल कमाले मना मेरा,
दुनी चंद ने मित्र बनाया और साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के मुखी सिखां की कतार में शामिल हो गया। जिंदगी के आखिरी श्वासां तक सार संगत इसने निभा दी साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों के नाल। देखो जो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कुछ दिनों तक उन्होंने ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब आ रहा है ना, करतारपुर साहिब जो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ज्योति जोत समाए, ਜਿਹੜੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਝੜ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਪਹਿਰੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ, ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ बाबा लैणा जी जैसे गिणती के सिख रह गए सन ना, ठीक है। भावें जो प्रीखिया का परचा पिया अव्वल ते बाबा लैणा जी आए, स्कूलों में इम्तिहान होंदे ने, सारे बच्चे तो फेल नहीं होंदे, पास होंदे ने तकरीबन सारे, कईयां दी अच्छियां डिवीजन आउंदियां ने, चंगे ग्रेड आउंदे ने, पर उन्हां विचों अव्वल या फस्ट सिर्फ एक ही आउंदा है। वो सार संगत ये भी बाबा बुढ़ा जी, इस तरह भाई साधारण, भाई शीहा, इस तरह ये दुनी चंद, ये भी सारे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की बख्शिश के पात्र सिख सन। तो शुभ अमलों को मित्र बना के दुनी चंद साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के मुखी सिखां की कतार में शामिल होया। तो सतगुरु जी बख्शिश करन, आपां भी शुभ अमलों को अपने मित्र बनाइए, जिस करके आपां भी गुरु की बख्शिश के पात्र बन के अपना लोक परलोक सफला बना सकिए। तो आओ हम समा के इजाजत नहीं दे रहा, सब गुरु कमाई पाई उनका जो अज के गुरु सूत्र पढ़ो, फिर अरदास में सावधान होना, गुरु महाराज का नामा श्रवण करना, पूरी समाप्ति होने तो बाद प्रेम देना अपने घर में चाली। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब, धन है
धन है धन है धन है रामदास जी धन है।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਨੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਊਂਠਾ